आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद। उत्तर प्रदेश प्रथम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय को आज उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति। खूब शीघ्र जातीय समवाय नीति घोषणा कराजिबो कहिले स्वराष्ट्र समवाय मंत्री। रेल मंत्रालय पक्षर आज लागू है वर्धित यात्री भड़ा। लोकाल ट्रेन और मासिक टिकट भड़ा अपरिवर्तित। जीएसटी कार्यकारिता को पूरिला 8 वर्ष। गत आर्थिक वर्ष देश में 22,80,000 कोटी टंकार रेकर्ड जीएसटी संग्रह एवं ब्रिस्टोल ठारे आज खेलाजिबो भारत इंग्लैंड महिला टी20 क्रिकेट सीरीजर द्वितीय मैच। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश प्रथम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय को आज आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करेंगे। आयुर्वेद, यूनानी और होमिओपैथी समेत पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली रे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान पर यह एक गुरुत्वपूर्ण केन्द्र भाव कार्य करिबो। एही विश्वविद्यालय नियुक्तिर नूतन मार्ग उन्मोचन करने सह औषधीय उद्भिद वाणिज्यिक चाष को प्रोत्साहन प्रदान करिबार आशा करा जायछि। 2021 अगस्ट 28 तारिख में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एही विश्वविद्यालयर शिलान्यास करथिले। उद्घाटन समारोह पर राष्ट्रपति गोरखनाथ मंदिर परिदर्शन करिबार कार्यसूची रहिछि। एही उद्घाटनी समारोह रे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जोगदेबे। देशर प्रत्येक नागरिकों पर निजुक्ति सुजोग सृष्टि करने उपर स्वराष्ट्र समवाय मंत्री अमित शाह गुरुत्व आरोप करिसेंति। नुआदिल्लीଠାରେ गतकाली आंतर्जातिक समवाय वर्ष 2025 पालन अवसर में एक मंथन बैठक अध्यक्षता कर श्री शाह यह कहिसेंति। एही बैठक में समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचलर मंत्री तथा विभागीय अधिकारी जोग देइथिले। देश में समवाय आंदोलन को सुदृढ़ करने और ए क्षेत्र में कार्यकारी होता योजनागुड़िकर समीक्षा एही बैठकर मुख्य उद्देश्य रही। योजनागुड़िकर सफल रूपायन और सहयोग को प्रोत्साहन प्रदान करने नहीं बैठक में मत विनिमय होईछि। मंत्री श्री शाह कहिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृष्टिकोण परिप्रेक्षी में देश में दीर्घकालीन सहयोग परंपरा को पुनर्जीवित करा जाई पारिछि। एथिपई समवाय मंत्रालय प्रतिष्ठा करा जाइछि। गत दशंधि मध्य देश में सामाजिक परिवर्तन एवं विकासर नूतन दृश्यपट परिलक्षित होईछि। आगामी 5 वर्ष मध्य प्रत्येक गाँव में समवाय समिति प्रतिष्ठा करने सरकार लक्ष्य बोली से कहिसेंति। एथिपई समवाय डाटाबेस व्यवहार उपर से गुरुत्व प्रदान करिसेंति। खूब शीघ्र जातीय समवाय नीति घोषणा कराजिबो। यह चलित वर्ष ठारू 2045 पर्यंत कार्यकारी हेबो बोली से सूचना दैछंति। राज्यगुड़िकरे प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने लक्ष्य नहीं समवाय विभाग कृषि विभाग सहित मिलमिशि काम करने उपर मंत्री श्री शाह परामर्श देइछंति। रेल मंत्रालय पक्षर वर्धित यात्री भड़ा आज लागू होईछि। यात्री सेवा को उन्नत करने लक्ष्य नहीं एही भड़ा वृद्धि करा जायथिबा जणा पड़िछि। अण एसी मेल एवं द्रुतगामी ट्रेन पर किलोमीटर पिछा 1 पैसा और एसी श्रेणी पर किलोमीटर पिछा 2 पैसा ट्रेन भड़ा वृद्धि करा जायछि। तेबे लोकाल ट्रेन भड़ा और मासिक टिकट भड़ा अपरिवर्तित रखा जायछि बोली मंत्रालय कहिछि। संरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज और अन्यान्य शुल्क अपरिवर्तित रहिछि। द्वितीय श्रेणी यात्रा पर यात्री भड़ा 500 किलोमीटर पर्यंत अपरिवर्तित रहिछि। 501 रु 1500 किलोमीटर दूरता पर 5 टंका, 1501 रु 2500 किलोमीटर दूरता पर 10 टंका एवं 2501 रु 3000 किलोमीटर दूरता पर एणिकी 15 टंका अधिक देय देबाकू पड़िबो। एही संशोधित भड़ा राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत एवं तेजस भली प्रीमियर और स्वतंत्र ट्रेन सेवा क्षेत्र में लागू करा जायतिबा मंत्रालय कहिछि। 19 किलोग्राम वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर पिछा मूल्य 58 टंका 50 पैसा ह्रास पाइछि। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल पक्षरु यह घोषणा कराजिबा सह आजिठारु कार्यकारी करा जाइछि। एलपीजी गैस सिलिंडर खुचुरा मूल्य एबे दिल्ली रे 1665 टंका होइछि। कोलकाता रे एही मूल्य 57 टंका, मुंबई रे 58 टंका एवं चेन्नई रे 57 टंका 50 पैसा ह्रास पाइछि बोली आईओसीएल सूचना दैछि। तेबे घरोई सिलिंडर मूल्य अपरिवर्तित रहिथिबा आईओसीएल कहिछि। आपण माने संवाद सुनुछंती आकाशवाणी।
ଦେଶରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାକର ଜିଏସ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଆଜିକୁ 8 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆର୍ଥିକ ଏକୀକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ 2017 ଜୁଲାଇ ପହିଲାରେ ଜିଏସ୍ଟି ଆଇନ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏହା ଏକକ, ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିପାରିଛି। ଟିକସ ଅନୁପାଳନକୁ ସହଜ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିଏସ୍ଟିକୁ ନବଭାରତରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଆଇନ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜିଏସ୍ଟି ଅନେକ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣ 22,80,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହା 9.4% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ହାରାହାରି ମାସିକ ସଂଗ୍ରହ 1,84,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହରେ ନିରନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 1,51,00,000ରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରଦାତା ଜିଏସ୍ଟିର ସଫଳତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ଆମେରିକାର ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିଠାରେ ଆୟୋଜିତ କ୍ୱାଡ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆଜି ଯୋଗଦେବେ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଏହି ବୈଠକରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 21 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ ହେବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବୈଶ୍ୱିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଏହି ବୈଠକରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଭାଗିତାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ତଥା ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧିର ନୂତନ ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୋଚନ ନେଇ ବୈଠକରେ ମତ ବିନିମୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପେନି ଓଙ୍ଗ ଏବଂ ଜାପାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇୱାୱା ତାକେଶି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କ୍ୱାଡ୍ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କ୍ୱାଡ୍ ଆଟ୍ ସି ସିପ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମିଶନ ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ, ଜାପାନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ୱିଲମିଂଟନ୍ ଘୋଷଣାନାମା ଆଧାରରେ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଏବେ ଗୁଆମ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ତଥା ନିୟମ ଆଧାରିତ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ସହଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଫୁଟବଲ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। କୋଲକାତାର ପୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ସସ୍ଥିତ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଫୁଟବଲର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଫିଫା ଫୁଟବଲ ବଣ୍ଟନ ଅଭିଯାନକୁ ସେ ସେଠାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 88,000ରୁ ଅଧିକ ଫୁଟବଲ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 15ରୁ 16 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଫୁଟବଲ ଖେଳ ପ୍ରତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଫିଫା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ F4S କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଫେଡେରେସନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଧିକରଣ ସହାୟତାରେ ଫିଫାର ଏହି ଅଭିଯାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଫା ପକ୍ଷରୁ 9,60,000ରୁ ଅଧିକ ଫୁଟବଲ ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ଆଜି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଅଭିମାନ କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଏକ ଅଂଶକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଗତକାଲି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମହିଳା ଟି-20 ଚଳିତ 5ଟିକିଆ କ୍ରିକେଟ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ବ୍ରିଷ୍ଟୋଲର କାଉଣ୍ଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସିରିଜ୍ରେ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ନଟିଂହାମ୍ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 97 ରନ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହାଯୋଗୀ ଗୁରୁ ଗୋରଖନାଥ ଆୟୁଷ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାତୀୟ ସମବାୟ ନୀତି ଘୋଷଣା କରାଯିବ, କହିଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଲା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ା। ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ମାସିକ ଟିକଟ ଭଡ଼ା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ। ଜିଏସ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ପୂରିଲା 8 ବର୍ଷ। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଦେଶରେ 22,80,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେକର୍ଡ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ।
ଏବଂ ବ୍ରିଷ୍ଟୋଲଠାରେ ଆଜି ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମହିଳା ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ news.air.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।